আপুনি এইটো যদি সিদ্ধান্ত হৈছে অল পলিটিকেল পাৰ্টি তাত উপস্থিত আছে, গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু উপস্থিত আছিল, গতিকে যদি বাকী বিৰোধিতা কৰিব পাৰে তাত লিডাৰ বিৰোধিতা কৰা কেতিয়াও স্পিকাৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি নচলে, বিধায়কৰ ইচ্ছা অনুসৰি যাক প্ৰতিনিধি দিয়া হয় তাক গঠন কৰা হয়। এই বিএছচি যি সিদ্ধান্ত লয়, এই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই অধ্যক্ষজনে আলোচনা চলাবলগীয়া হয়। তো যোৱাকালি আমাৰ সকলো পাৰ্টিৰে সদস্য আছিলে, আনফৰ্চুনেটলি মই নাজানো যে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে বিষয়ে কিয় অৱগত নহল, নিজৰ দলৰ হয়তো সময় পোৱা রেডিও অন, মহালয়া অন, পুজো শুরু। পুজো শুরু তাড়াতাড়ি, হোক না একটু বাড়াবাড়ি, এবছর ভাই ফাটিয়ে হবে পুজো, মানে হবে হবে নো স্টপিং, হোল নাইট রাস্তাতে আশ্বিনের শারদ প্রাতে, সেলফি এন্ড নো স্টপিং, ছবি জমে ক্ষীর ফুল রকিং পুরো মাখন, পুজো হবে নো স্টপিং। এই তেরে গেড়ে দিন তাক তাক তেরে গেড়ে তাক তাক তেরে গেড়ে ধাক, এই এই পুজো হবে নো স্টপিং, I said ain't no stopping, ঢাকে কাঠি beat dropping, পুজোর আড্ডায় popping, পুজো hopping hopping hopping, মহালয়া থেকে ঘোরাটা স্টার্ট, ষষ্ঠীতে লুচিটা মাছ, সপ্তমীর আড্ডা, অষ্টমীর অঞ্জলি, নবমীর মাংসটা জাস্ট, লুচি খাবে খাবার গপগপেন, এক্সট্রা ঝাল টপেন, পুজো হবে no stopping, yeah। ভোর চারটে সবে ডাকছে কাক, চালু চণ্ডী পাঠ, ওই বাচ্চা ঢাক, হপেন শেষে ড্রপেন, তাও হ্যাপিনেস আনলকেন, ঢাকের তালে নাচতে থাক সবাই, উলু দে বাজারে শাঁখ, পুজো হপেন নো স্টপেন, কিন্তু সবার আগে পুজো হপেন, হ্যাঁ পুজো হপেন নো স্টপেন, পুজো হপেন নো স্টপেন, পুজো হপেন। पूजो माने पैंटलून्स। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में। तो हम डिस्कस करेंगे अपना सेशन। सो आज का सेशन है हमारा साइंस के एमसीक्यूज, ठीक है। आपको पता है आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे लें, साइंस हमेशा हर एग्जाम में आती है, क्लियर। और बस पढ़ना बहुत जरूरी है और चीजें बहुत आती हैं, और खास करके मैंने एग्जाम में देखा है, या तो आप डेली लाइफ में वो चीजें यूज करते हो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको आते हैं क्वेश्चन बायो के ऊपर, क्योंकि आपकी लिविंग बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आया? तो स्टार्ट करेंगे आज इस सेशन को और हम डिस्कस करेंगे साइंस के एमसीक्यूज, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। डेली हमारी क्लासेस 9 बजे होती हैं, जैसे आप सबको पता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर हो, डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इसी मेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे साइंस की। अगर आप ऐसे ही
साइंस के क्वेश्चन में से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के अंतर्गत, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत आज आप कोड लगा सकते हैं VIP फ्लैश। अगर आप इस कोड को लगाते हैं VIP फ्लैश को, तो ये कोर्स आज आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 रुपए में मिल जाएगा और इसके साथ डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। और इस कोर्स के अंतर्गत यहां पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही है, प्लस यहां पे मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा यहां पे उत्तर प्रदेश की जीके, बिहार जीके और MP जीके और भी बहुत सारी चीजें जो हैं आपके स्पेशल फोल्डर्स हैं यहां पे जो डिफरेंट एग्जाम को आपको टैकल करते हैं, उस चीज को आप देख सकते हैं। जीएस कोर्स की बात करूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी है यहां पे। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? दो जगह से, स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आता है होम पेज। यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स भी नजर आ जाएगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो मेरी मानिए, अगर आप इच्छुक हैं चीजें पढ़ने के, क्योंकि मैं कुछ लाइव क्लासेस जो है मेरी वो प्लान हो रही है मेरे 10,000 एमसीक्यू पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें भी आपको वो सारी एक्सेस मिलेगी अगर आप 10,000 एमसीक्यू कोर्स को परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी बायर्स हैं उनको भी एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस की, तो आप परचेज कर सकते हैं उस चीज को और आप आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर? और सबसे बड़ा मौका है अभी 1299 रुपीज में और वैलिडिटी डबल है आपकी, तो उस चीज को ले सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which of the following enzyme break down the proteins into the amino acid? पहली बात तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स बने किससे होते हैं, वो आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें दो तरीके के 10 और 10 जो होते हैं आपके, दैट इज द, ये मैटर नहीं करता। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब जरूरी, हमारे शरीर को जरूरत है। हमारे शरीर को जरूरत है किसकी जरूरत है? अमीनो एसिड की। तो इट मींस हम इस चीज को हम कहां से लेंगे? बाहर से, खाने से लिए जाएंगे। क्लियर? नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को जरूरत तो है लेकिन बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल। क्लियर? प्रोटीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट। प्रोटीन किसके काम आते हैं? सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में, बॉडी ग्रोथ में को हेल्प करते हैं। इनकी कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें दो रोग हो जाते हैं। एक हो जाता है क्वाशरकर का, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मरासमस का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्वाशरकर में क्या होता है? हाथ और पैर पतले हो जाते हैं और मरासमस में मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं। अब इसमें कौन सा आपका एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? एंड दैट इज द पेप्सिन एंजाइम। क्लियर? ये पेप्सिन एंजाइम कहां पे होता है? स्टमक में। स्टमक में आपकी ग्लैंड होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस में आपका एक एंजाइम होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक होता है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और ये दूध में मिली प्रोटीन कैसिनोजन को जो है ये क्या कर देता है? कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये याद रखना, कैसीन इज द प्रोटीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लैक्टेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देती है। लैक्टोज मतलब जो लैक्टोज होती है, मिल्क के अंदर भी आपको लैक्टोज शुगर देखने को मिलती है। लैक्टेज लैक्टोज को आपका कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और गलैक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज और गलैक्टोज की बनी होती है, और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो है आपका दैट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जाइमेज, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, यस बताइए, जाइमेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को शराब में
इथेनॉल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात यहां पे ये है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, एनारोबिक तरीके से, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये देखने को आपको मिलता है, जाइमेज एंजाइम का फंक्शन देखने को आपको मिलता है इन द एनारोबिक कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज चेंजेस टू द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंजाइम और याद करो, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को, जिसे हम क्या कहते हैं, केन शुगर और शुगर केन, क्लियर, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है कौन, इन्वर्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लूकोज को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी है, अगेन फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर ऑफ ऑल। क्लियर, ये याद रखना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है आपका फीमेल हार्मोन है, लड़कियों में जो होता है। इसका स्पेलिंग एक्चुअली गलत लिखे हुए हैं, एक्चुअली इट्स एस्ट्रोजन, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं फीमेल्स के अंतर्गत, वो आपको डेवलप करने में मदद करता है। यस, बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन इज द हार्मोन, फीमेल हार्मोन। जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, दो बॉडी की ग्रोथ होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, ठीक है, बाल बढ़ना, हेयर्स बढ़ना, ठीक है, एंड बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देखना, तो वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर मैं बात करूं तो ये मेल के अंदर हार्मोन है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि लड़कों में बियर्ड आना, ठीक है, बॉडी हेयर्स आना और मसल्स मतलब बिल्डअप होना, और ये सब चीजें जो हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ संबंधित हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन का मतलब वो होता है जहां से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन कहां जाते हैं, आपके सारे के सारे हार्मोन जाते हैं सारे के सारे दैट इज इन द ब्लड में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना। और इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो आपका बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो तो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर, और गेंगा रोग के नाम से जानते हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि सैटरडे, इस सैटरडे को अगर आपको पता होगा, इस सैटरडे को हमारी क्लास है, ठीक है, बेस्ट 200 क्लास, बेस्ट 200 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, और एक ही क्लास में होंगे। शाम को 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है, वो शाम को 6:30 बजे क्लास होगी। एंड कब होगी आई डोंट नो कि कब एंड होगी, पर ये क्लास मिस मत करना। पॉइंट समझ आया, बेस्ट 200 की क्लास मिस मत करना। चलिए जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहां पे एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और अगेन प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करते हैं तो वो इंप्लांटेशन ऑफ द एग को फैसिलिटेट करता है आपकी बॉडी के अंतर्गत। क्लियर। ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओवुलेशन को फैसिलिटेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकुलर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आई डोंट नो 12 बजे एंड होगी, कितने बजे एंड होगी, लेकिन क्लास बहुत दमदार होगी, और हिस्ट्री के अंतर्गत मैं पहली बार इतनी लंबी क्लास लेने वाला हूं। अदरवाइज मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी मैंने क्लास ली हुई है, पर जहां तक लगता है मुझे ये क्लास बहुत लंबी जाएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना जो हमारी वो बेस्ट 200 की क्लास होगी, एंड बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया, कौन सी चीज जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती। यस, बायोडिग्रेडेबल कौन सी नहीं हो सकती। यस,
सीधी सी बात है, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती का मतलब क्या हो गया, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इट मींस वो आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, माइक्रोब्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, दैट इज पीवीसी। क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं आपकी वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकती, जैसे नेचुरल चीजें होंगी वो बायोडिग्रेडेबल हो पाएंगी। क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है, दैट इज विनाइल क्लोराइड। और पीवीसी पाइप्स जो होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स होती हैं, ये हम यूज करते हैं और ये एक्ट एज ए इंसुलेशन का काम करती है। इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। स्टार्च की बात करते हैं तो ये प्लांट फूड है आपका, प्लांट फूड इज द स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सेलुलोज की बात करते हैं, प्लांट सेल है और उसकी आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होता, कौन सा, सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। ये सेलुलेज एंजाइम उनमें एक्टिव होता है जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि काओ, बफेलो, ये सब चीजें, तो उनमें सेलुलेज एंजाइम होता है, याद रखना है। प्लांट के अंदर ये सेलुलोज करती क्या है, सेल वॉल जो होती है वो उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है प्लांट सेल को। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। प्रोटीन की अगर बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज एसेंशियल पार्ट, प्रोटीन, एनर्जी, मेल्यूट्रिशन वगैरह वगैरह सब चीजें बता चुका हूं। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो 5.65 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पीवीसी इज द राइट वन, पीवीसी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा। ये कुछ ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है आपका। ये आपकी ओट्स के ऊपर क्वेश्चन है जी, किसकी ओर कौन सी है कौन सी नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इनमें से किसकी ओर नहीं है। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ये तो है, ठीक है, बॉक्साइट भी है, कोरंडम भी है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं, अर्थ क्रस्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम और उसके बाद आपका आयरन, देन कैल्शियम। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर पूछा सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है, तो उसका आंसर बनेगा आपका एल्यूमिनियम। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला पॉइंट तो सही है। कॉपर का है सिनेबार, तो नहीं, कॉपर का सिनेबार नहीं है, सिनेबार होता है मरकरी का। क्लियर। और कॉपर का होता है आपका क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट, ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं आपके कॉपर के लिए। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, कॉपर का समझ आ गया आप लोगों को? तो आंसर किसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल सही। और कॉपर की क्या है, कॉपर ग्लांस भी है। समझ आया? और अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉपर जो है इसको ढूंढा कब गया था, चालकोलिथिक एज में। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा है, इसीलिए हम इसके बाद कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है बहुत ज्यादा। क्लियर। आंसर नंबर बी। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी की ओर है आपकी सिनेबार। अगर मरकरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो आपको मिनी माटा डिजीज हो सकती है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, जम जाता है -39 के ऊपर। अगर हमने -40, -50, -60 मापना हो तो हम कौन सा फिर थर्मोमीटर यूज करेंगे, एल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं। और मरकरी का सिंबल होता है Hg। और मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है, याद रखना। आयरन की बात करते हैं तो हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है। आयरन के और भी कौन सी हैं, साइड्राइट हो गया, ठीक है, लेमनाइट हो गया और मैग्नेटाइट हो गया। हेमेटाइट, लेमनाइट, साइड्राइट, मैग्नेटाइट एंड आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्लियर हो गया आप लोगों को? आयरन पायराइट इज द FeS2, जिसे हम और क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आयरन के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, कोरोजन, मतलब खोखला अगर होने लग गया तो उसको कोरोजन कहते हैं। और उसके ऊपर जंग लगी तो वेट बढ़ जाएगा उसका, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग।
और इस चीज के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन यानी कि पानी, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और वाटर चाहिए यानी कि मॉइस्चर चाहिए। अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है और कोरोजन या रस्टिंग कहते हैं उसके ऊपर, और इसके ऊपर हटाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है आपकी, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, गलवनीकरण कहा जाता है। ये याद रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके साइंस के लिए। क्लियर। जिंक की ओर है आपकी कैलामाइन, ये भी आपका सही है। जिंक पायराइट একেবাৰে শেষত ৪,৪১৬ জন প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্তি আছে। আজি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ অৱকাশ আছিল। কৰিব ওলাইছো ছাৰ। যোৱাকালি BLCত আলোচনা হৈছে, ৰুল হ'ব 5 মিনিটৰ সাপ্লিমেন্টারি কমপ্লিট হ'ব লাগে। নেক্সট কোৱেশ্চন 2 মিনিটত শেষ কৰি দিম। কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু টাউনৰ বিভাগে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বিভাগে গ্ৰামীণ যুৱক-যুৱতীসকলক স্থানীয়ভাৱে সংস্থাপিত কৰাতকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বাৰ্থহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। নিবনুৱা গ্ৰামীণ যুৱক-যুৱতীসকলক স্থানীয়ভাৱে সংস্থাপিত হ'ব পৰাকৈ মীন পশুপালন, শিপিনী, মুখাশিল্প, মেকানিক আদি বিভিন্ন বিষয়ত ব্যাপক গাঁৱে গাঁৱে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে বিভাগে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। লগতে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত অত্যাধিক গুৰুত্ব নিদিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যোজনা যি আঁচনি, এই আঁচনিৰ অধীনত আমি এনেকুৱা কোনো ইয়াতে কথা নাই স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব লাগে। আমাৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় যোজনাৰ কাম আমাৰ ASM ইতিমধ্যে কৰি আহিছে। আৰু যোৱা 4 বছৰত ইতিমধ্যে 35,100 গৰাকী এনেকুৱা যুৱক-যুৱতী ইতিমধ্যে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী, 35,000 ইতিমধ্যে 35,868 জনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে। কিন্তু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা উদ্যোগ আছে যিবোৰ আমাৰ ৰেডি কাপোৰ ডাইমেনশ্যন যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসমত তেনেকুৱা উদ্যোগ নাই। আজি যিসকল মহিলাক চিলাই মেচিনৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ আৰু যি প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ টকা আমাৰ চৰকাৰে ব্যয় কৰে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 90% আৰু অসম চৰকাৰে 10%। আৰু তেনেকুৱাকৈ আমি এতিয়া অসমত, আমাৰ অসমৰ পৰা তামিলনাডুত গৈ পেলাই 5,000 তেনেকুৱাকৈ যুৱতী কৰ্মৰত অৱস্থা আছে, যিয়ে নেকি তেওঁলোকে 10,000 পৰা 20,000 চেলাৰী পাই আছে। গতিকে কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে সফলতা লাভ কৰিছে। ASLMৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে বিষয়াসকলকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল আঁচনিৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আছে, সেই উদ্যোগত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছে। আজি ট্ৰেইনিং নোহোৱাকৈ যিটো এইটো সংস্থাপন নহয়, গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ পৰৱৰ্তী 24,000 তেনেকুৱাকৈ আমি ট্ৰেইনিং দিম। অকল এইটোৱে নহয়, আমাৰ যিসমূহ তামিলনাডুতে হওক বা বেলেগৰ যিসমূহ কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগে এটা অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছে, কল চেণ্টাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাতে কোনো সমস্যা নহয় যাতে। ধন্যবাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2। টাইম নাই, অধ্যক্ষ 5 মিনিটৰ ভিতৰত। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কালি মিটিঙত হৈছে ৰুল চবকে দিয়া হৈছে। কৰিছে আমাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে, আপোনাক জনোৱা নাই। ল'ব পাৰে, তেতিয়া কোনোবা থাকিলেও এইটো শুনি থাকে।
মিটিং হৈছে BC মিটিঙৰ প্ৰতিটা দলৰে দলপতি উপদলপতি বা অন্যান্য আছে যোৱাকালি গোটেই হাউচখন ভালদৰে চলাই যাবৰ কাৰণে প্ৰতিজন তেওঁলোকে মানে সময়টো সুবিধাজনকভাৱে পায় তাৰ কাৰণে আলোচনা হৈছে আলোচনাৰ সময়ত ৰুল যি আছে এজ পাৰ সেই ৰুল মতে মোক বুলি কালি সিদ্ধান্ত দিছে গতিকে ৰুলৰ বাহিৰত যাব নালাগে ৰুলৰ বাহিৰত আমাৰ কাৰণে নিজৰ সদস্য সম্পাদ মুস্কিল হয় তো ৰুলত আছে আমাৰ কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যন আপুনি শুনকচোন আপুনি ৰুলৰ ওপৰত যায় নেকি আপুনি কোন এইটো যদি বিএসএ যদি সিদ্ধান্ত হৈছে অল পলিটিকেল পার্টি তাত উপস্থিত আছে গতিকে কংগ্রেস আৰু বিষয়টো উপস্থিত আছিল গতিকে যদি বাকী বিৰোধিতা কৰিব পাৰে তাত লিডাৰ ডেপুটি বিৰোধিতা কৰা কেতিয়াও স্পিকাৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি নচলে বিধায়কসকলৰ ইচ্ছা অনুসৰি যাক প্ৰতিনিধি দিয়া হয় তাক গঠন কৰা হয় এই বিএসি যি সিদ্ধান্ত লয় এই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই অধ্যক্ষজনে হাউচখন চলাবলগীয়া হয় তো যোৱাকালি আমাৰ সকলো পাৰ্টীৰে সদস্য আছিলে আনফৰ্চুনেটলি মই নাজানো যে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে বিষয়ে কিয় অৱগত নহ'ল নিজৰ দলৰ হয়তো সময় পোৱা After the success of our first Diamond Festival with the Natural Diamond Council, we are so thrilled to be bringing it back for the second time around. We've seen our audience connect back in with diamonds in a way that we haven't seen before, and I am so excited to be talking to Richa Singh, Managing Director of the Natural Diamond Council. We'll be discussing what you can expect from the festival over the next few days and the incredible lineup. Hi Richa, lovely to be with you. Pleasure to be here. We're very excited to be starting the Vogue Fest again. So diamonds are such an important part of our Indian heritage, and you know we've made such a global contribution by way of Natural Diamonds. We're so thrilled to be partnering with the Natural Diamond Council on this festival again. Certainly we've seen that the story around natural diamonds is so important to our Vogue audience. Rich, I'd just like to start off by asking you, why this festival and why now in your opinion? Firstly, I'd like to thank the entire team at Vogue. It's been a pleasure to collaborate with you all. We've been working with you for a long time to build this second season. And I think we had a lot of input, excitement around the first one, a lot of great response from our industry, from the jewelers, designers, consumers. It's been a great ride so far. For us, 2021 was the biggest year ever. The consumer had time to reflect, introspect, and come back and say that they wanted things which held meaning, things which were fewer but better, and things which they could leave behind and personalize and make their own. Natural diamonds fit every aspect of it, and the curiosity around our industry, our product, the designs, the craftsmanship has been so huge in the last year. We thought it makes sense to come back and share trends, knowledge, the designs, what's happening, red carpet, business. It's going to be a great 2 days with you guys. I can't wait, and I think we've got such exciting people that we're talking to. Some of the conversations, I've learned so much. You can see I'm totally converted to wanting to wear natural diamonds absolutely every single day. I might go home in this necklace. Beautiful.
We're going to be talking to some really exciting Gen Z celebrities, which I think is really interesting, like people like Sarah Ali Khan. And I'd just like to ask you, what are you noticing from this next generation? How are they differing in terms of their approach to buying jewelry, and what are they buying? I think the Gen Zs got it right. They are not putting natural diamonds on a pedestal. No longer is the jewelry lying in the locker. It's out and about. They're using it whether they are doing Pilates or on a beach or partying or at a wedding. I think that they have decided they're going to enjoy their diamonds and, wear pieces which have meaning, which have a memory attached to them, which have been gifted by a loved one or bought to enjoy a small moment. And they are really enjoying them, and that's the beauty of this generation, that they are not keeping it for a bigger moment in life. They are saying it's now, it's right here, let's enjoy what we have, and let's celebrate the smaller moments with these sparkling natural diamonds. So I think that's what they've got right. It's not just this aspect of life, but everything, and it's showing in the fine jewelry section as well. I couldn't agree more, and I think a lot of our conversations have really centered on the meaning, the personal meaning, and how special diamonds are, natural diamonds are. And I love one of the quotes from Valerie Messica, who says diamonds are energy. And I think, as not to make it too woo-woo, but it's true. Like, it's something so close to your skin, and it's for me personally, as someone that's been living out of a suitcase finally here in Mumbai, I wear jewelry that I have diamonds that I got from my nani that I've repurposed into other pieces that literally it's my identity. It's something that I hold so dear. So I think যোৱাকালি BSCত আলোচনা হৈছে, ৰুল হ'ব 5 মিনিটৰ সাপ্লিমেন্টাৰী কমপ্লিট হ'ব লাগে। নেক্সট কোৱেশ্চন 2 মিনিটত শেষ কৰি দিম, কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু টাউনৰ বিভাগে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বিভাগে যুৱক-যুৱতীসকলক স্থানীয়ভাৱে সংস্থাপিত কৰাতকৈ প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বাৰ্থহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। নিবনুৱা গ্ৰামীণ যুৱক-যুৱতীসকলক স্থানীয়ভাৱে সংস্থাপিত হ'ব পৰাকৈ মীন পালন, পশুপালন, শিপিনী, মুখাশিল্প, মেকানিক আদি বিভিন্ন বিষয়ত ব্যাপক হাৰত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। লগতে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত উত্তৰ নিদিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যোজনা যি আঁচনি, এই আঁচনিৰ অধীনত আমি এনেকুৱা কোনো যাতে কথা নাই স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব লাগে। আমাৰ উপাধ্যায় কাম আমাৰ ASM কৰি আহিছে। 4 বছৰত ইতিমধ্যে 35,100 গৰাকী তেনেকুৱা যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী, 35,000 ইতিমধ্যে 25,868 জনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে। কিন্তু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা উদ্যোগ আছে যিবোৰ আমাৰ ৰেডি কাপোৰ ডাইমেনশ্যন যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেনেকুৱা উদ্যোগ নাই। আমি যিসকল মহিলাক চিলাই মেচিনৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ আৰু যি প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ টকা আমাৰ চৰকাৰে ব্যয় কৰে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 90% আৰু অসম চৰকাৰে 10%। আৰু তেনেকুৱাকৈ আমি এতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা তামিলনাডুত গৈ পেলাই 5,000 তেনেকুৱাকৈ যুৱতী কৰ্মৰত অৱস্থা আছে, যিয়ে নেকি তেওঁলোকে 10,000 পৰা 20,000 চেলাৰী পাই আছে। গতিকে কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে সফলতা লাভ কৰিছে। সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে বিষয়াসকলকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল
অসমৰ বাহিৰত সংস্থাপন পদদ্ৰৱা সূচীৰ লগে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যুৱক-যুৱতীসকল অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল। সৰহসংখ্যক সংস্থাপন পোৱা নাই। আঁচনি হিচাপে বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কিবা গ্ৰহণ কৰিবনে? আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে 3 মাহৰ আমি তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন আৰু তেওঁলোকৰ 12 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে কি কাম নকৰে সেইটো আমাৰ নাথাকে। 12 মাহৰ পিছত অট'মেটিকলি এবজৰ্ব হৈ যায়। গতিকে আমি যিটো এতিয়া আমাৰ এছামৰ জড়িত অসমৰ লগতে বিভিন্ন কোম্পানী আজি যদি আমি কওঁ কোম্পানীসমূহৰ যদি নাম মাতিব লাগে বহুত অসমত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আছে, সেই উদ্যোগত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছে। আজি ট্ৰেইনিং নোহোৱাকৈ যিটো এইটো সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ পৰৱৰ্তী 24,000 তেনেকুৱাকৈ আমি ট্ৰেইনিং দিম। অকল এইটোৱে নহয়, আমাৰ যিসমূহ তামিলনাডুতে হওক বা বেলেগৰ যিসমূহ কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগে এটা অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছে, কল চেণ্টাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে কোনো সমস্যা নহয় যাতে। ধন্যবাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। টাইম নাই। অধ্যক্ষ 5 মিনিট অধ্যক্ষ মহোদয়, বহচোন মই আপোনালোকক জনাই আছো যোৱাকালি বিএছচি মিটিং হৈছে। বিএছচি মিটিঙৰ দলৰে সভাপতি উপদলপতি বা অন্যান্য আছে। যোৱাকালি গোটেই হাউচখন ভালদৰে চলাই যাবৰ কাৰণে প্ৰতিজন মানে সময়টো সুবিধাজনকভাৱে পায় তাৰ কাৰণে আলোচনা আলোচনাৰ সময়ত যি আছে এজ পাৰ সেই ৰুল মতে মোক বুলি কালি সিদ্ধান্ত দিছে। গতিকে ৰুলৰ বাহিৰত যাব নালাগে, ৰুলৰ বাহিৰত আমাৰ কাৰণে নিজৰ সদস্য সম্পাদ মুস্কিল হয়। তো ৰুলত আছে আমাৰ কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যন আপুনি শুনকচোন, আপুনি ৰুলৰ ওপৰত যায় নেকি? আপুনি এইটো যদি সিদ্ধান্ত হৈছে অল পলিটিকেল পাৰ্টি তাত উপস্থিত আছে, গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বিষয়টো উপস্থিত আছিল। গতিকে যদি বিৰোধিতা কৰিব পাৰে তাত বিৰোধিতা কৰা কেতিয়াও স্পীকাৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি নচলে, বিধায়কসকলৰ ইচ্ছা অনুসৰি যাক প্ৰতিনিধি দিয়া হয় তাক গঠন কৰা হয়। এই বিএছচি যি সিদ্ধান্ত লয় এই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই অধ্যক্ষজনে হাউচখন চলাবলগীয়া হয়। তো যোৱাকালি আমাৰ সকলো পাৰ্টীৰে সদস্য আছিলে। আনফৰ্চুনেটলি মই নাজানো যে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে বিষয়ে কিয় অৱগত নহ'ল, নিজৰ দলৰ হয়তো সময় পোৱা रूपनगर में आजकल घर भी सज रहे हैं और घर वाले भी। विजयवाड़ा के आंगन में उमंग भी है और सोने का हर तेवर भी और इनके तेवर भी। जहां आप त्योहार मनाते हैं वहां हम मेलोरा पहुंच जाते हैं। मेलोरा, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी डिलीवर्ड एवरीवेयर।
whenever I start a class, I always look into your eyes. It's always you. Welcome to Study IQ. I am Amit Waridhi Kilor, and today we are on a marathon session for the Indian modern history, which can actually metaphorically be described as a journey from Plassey to partition. From Plassey to partition. Now obviously there is a specific reason कि हम जो हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी पूरी जर्नी को क्यों प्लासी टू पार्टीशन भी कह सकते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर इट. रीजन बीइंग ये है कि जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी जो बिगिनिंग है मोर और लेस अगर हम उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं एकेडमिकली, वो अराउंड 1750 से बिगिन होती है. एंड दैट इज दी स्पेसिफिकली एक बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, जहां से ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में बिगिन करता है. सो दैट्स व्हाई दैट एंड वेरी पोइटिकली अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश जो साम्राज्य का भारत के अंदर जब एंड हुआ था, दैट एक्चुअली एंडेड विद द पार्टीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया. एंड हेंस जनरली जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी जर्नी को प्लासी टू पार्टीशन भी कहा जा सकता है. आज की जो ये क्लास है ये स्पेसिफिकली दो पर्पस से है. सबसे पहला पर्पस ऑब्वियसली हमारा मैराथन क्लास करने का है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को. टुडे वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द 1750s टू द 1950s the most important events, the journey of the Indian national movement and the Indian modern history हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण रीजन था इस क्लास को करने का, आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस द न्यू बैच टू यू. स्टडी आईक्यू का एक नया बैच, लाइव फाउंडेशन बैच बिगिन हो रहा है 1 अगस्त से. I'll be starting the batch. Let me tell you, I am very excited, probably as much as you are, कि जो लाइव फाउंडेशन बैच है 1 अगस्त से जो बिगिन होगा, आई बिलीव दिस इज द टाइम, और जिसकी क्लासेस जो है वो शाम को 6 बजे होती हैं. नाउ दिस इज बिगिनिंग, द एडमिशंस आर राइट नाउ ओपन, ओके. और इस बैच को मैं बिगिन करूंगा. विल बी डूइंग हिस्ट्री इन दैट. हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को वहां पे एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के मेंस और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे. आफ्टर डूइंग द मॉडर्न हिस्ट्री वी विल डू द एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि वहां से आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के भी आते हैं. एंड देन वी विल डू मेडिवल इंडिया ऑल्सो, क्योंकि मेडिवल इंडिया भी पिछले 3-4 सालों में ट्रेंड देखा गया है कि 3 से 4 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से भी पिक करने स्टार्ट कर दिए गए हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू लॉन्च दिस बैच विद यू, एंड आई थॉट व्हाट वुड बी अ बेटर आइडिया टू डू इट. व्हाई नॉट डू इट विद अ हिस्ट्री मैराथन क्लास, ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि हम लाइव क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे. That was it. Now for you people, some of you, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं सिंपल एक तरीका बता देता हूं. आप जब www.studyiq.com की वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं तो आपको सामने ही यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो ये लाइव इवनिंग बैच है, यू विल बी एबल टू सी इट इन फ्रंट ऑफ यू. 25,000 रुपए का बैच है, लेकिन जब आप इसको बाय नाउ करने जाते हैं तो यहां पे प्रोमो कोड में यू जस्ट एंटर द कोड AMIT, बिकॉज AMIT एंड LIVE, अमित लाइव. जब आप इसको ऐड करेंगे यू अप्लाई टू इट एंड द कोड विल रिड्यूस द प्राइस टू 19,499. एकदम प्राइस बिल्कुल 500 रुपए कम हो गया. एंड देन दैट बैच कैन बी, उसके अंदर एडमिशंस ले लिए जाएंगे एंड उसके बाद 1 अगस्त से आपकी जो है क्लासेस शाम को 6 बजे के लिए स्टार्ट हो जाएंगी. That was the purpose of specifically introducing. मैं आपको इस बैच के बारे में, आपको जो कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप अभी कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ और जानना है इस बैच में हम क्या क्या करेंगे, मेंटरशिप्स के बारे में, द प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस के बारे में, मैं आने वाले अभी पूरे सेशन के द्वारा 1-2 बार मैं आपको फिर से बता दूंगा. सो डोंट वरी, आप लाइव मैसेजेस में कमेंट्स करके मुझसे पूछ भी सकते हैं. इफ यू हैव एनी अदर कंफ्यूजन, आई एम ऑब्वियसली अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम, तो उस पर वहां पे मुझसे DM भी कर सकते हैं. लेकिन बट द मोर इंटरेस्टिंग एंड द मोर नेसेसरी पार्ट ऑफ द टुडे, कि हमें बेसिकली आज क्या करना है. Let's just summarize what we will do today in very short. सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है आज, कुछ जो भी करना चाहते हैं हम, that would be हमारा फोकस होगा 1757 से बिगिन करना. इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, लेट मी जस्ट एलैबोरेट इट टू यू स्लाइटली. थोड़ा सा बैकग्राउंड करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा. एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न. बिफोर 1000 AD से पहले जो भी होता है সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এতিয়া মেক্সিমাম স্কিমে আমি পঞ্চায়তক হেণ্ডঅভাৰ কৰিব পৰা নাই. আমি যিখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ সেই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ট্ৰায়েল ৰান হয়, ট্ৰায়েল ৰানৰ পিছতহে আমি পঞ্চায়তক হেণ্ডঅভাৰ কৰোঁ. পঞ্চায়তক হেণ্ডঅভাৰ কৰাৰ আগলৈকে কোনো স্কিমে সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি কোৱা নহয়, আৰু সেই স্কিমবিলাকৰ পেমেণ্টটো তেনেকৈ কৰা নহয় যেতিয়ালৈকে আমি মানে পঞ্চায়তক হেণ্ডঅভাৰ নকৰোঁ. এতিয়া ঠিক যে এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত, কাৰণ এই বহুত স্কিমতে পানীৰ যিটো সমস্যা এই ধৰণৰ অভিযোগ থকাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ কেইবাটাও সংযোজন
অনুমোদন কৰিছোঁ, যেনেকৈ আমি আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে আমি তাৰ ইনস্পেকশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। অহা 23 তাৰিখৰ পৰা আমি আত্মসহায়ক গোটসমূহে গাঁৱে গাঁৱে কাম কৰিব। তেওঁলোকে প্ৰতিটো হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈকে যাব, প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰলৈকে গৈ তাত এটা তেওঁলোকে তাত সাৰ্ভে কৰি এটা আপলোড কৰিব যে তেওঁলোকে পানী কিমান পাই আছে, পানী ৰেগুলাৰলি পাই আছে। এটা ছফ্টৱেৰ এটা এপ এটা বনাইছোঁ য'ত তেওঁলোকে স্পটৰ পৰা তাত জিঅ'টেক কৰি স্পটৰ পৰাই তেওঁলোকে আপলোড কৰিব, য'ত আমি গোটেই তথ্যটো পাই যাম যে এই মানুহখিনিয়ে কিমান পানী পাই আছে, ৰেগুলাৰলি পানী পাই আছে নে, কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ তাত দিব। ঠিক তেনেদৰে তাৰ উপৰিও আমি পানীৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এভৰি 10 হাউচ প্ৰতি 10 ঘৰ মানুহৰ বিপৰীতে এঘৰক আমি মানে টেষ্ট কৰিম, পানীৰ ৱাটাৰ টেষ্ট কৰিম আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল চ'ৰ্চটো টেষ্ট কৰিম। তেওঁলোকৰ জল জীৱন মিছনৰ পানী আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল চ'ৰ্চটো টেষ্ট কৰি আমি পানীৰ কোৱালিটিৰ ডিফাৰেঞ্চটো ৰাইজক সজাগতা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ঠিক তেনেদৰে 9, 10, 11, 12ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি ইয়াৰ লগত জড়িত কৰি স্কিমসমূহ চাবলৈ পঠাব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমি অক্টোবৰ মাহত পূজাৰ পিছতে কৰিম। তেওঁলোকে স্কিমসমূহ চাই এটা এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে তাত কৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত স্কিমত পানীৰ কোৱালিটি ইত্যাদিৰ কথাবিলাকো চাব পাৰে। আৰু শেষত আমি জলোৎসৱৰ নামেৰে যেনেকৈ গুণোৎসৱত আমি অফিচাৰসকলক পঠাইছিলোঁ, প্ৰতিটো স্কিমত একজন বিষয়া পঠাম আৰু প্ৰতিটো স্কিমত এটা দিন তাতে কটাই কমপ্লিট স্কিমটো ছাৰ্ভে কৰিব। এতিয়া মই ভাবোঁ যে এই 4টা পৰ্যায় শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে এই স্কিমটোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাত কি সুবিধা আছে, আৰু তাৰ মতে আমি দিনত কাম কৰিম। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নোহোৱাকৈ চব বহুতটা উত্তৰ দিয়ে থৈ দিছে। হ'ব, মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে যিহেতু মোৰ সমষ্টিটো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যন মোৰ সমষ্টিটো যিহেতু খোৱা পানীৰ বিশেষভাৱে অভাৱ আছে, পাহাৰীয়া অঞ্চল বা আমাৰ ভূটান এৰিয়াৰ কাষত থকা কাৰণে সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ সমষ্টিৰ কামখিনি গতিত কৰা হয়, যাতে ৰাইজৰ সুবিধা হয়। যেহেতু এইটো এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ কথা যে আমি 2024 চনৰ ভিতৰত সকলো কামে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, আমি সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যিমান সোনকালে পাৰোঁ। এই মঞ্চৰ জৰিয়তে বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত চলি থকা জল জীৱন মিছন আঁচনিত যাতে বিধায়কসকল সংযুক্ত হৈ থাকে, তেওঁলোকে নিজে গৈ চাই আৰু প্ৰতিটো খবৰ যাতে আমালৈকে দিয়ে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। কিবা ভুল থাকিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 ৰফিকুল ইছলাম। হয়, একদম পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰশ্ন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ এনৰেগা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আছিল যে বৰপেটা জিলাৰ ব্লক ভিত্তিত কিমান টকা এই বছৰ চেংচন হৈছে, কিন্তু চকু কপালত উঠা কথা 1 টকাও চেংচন হোৱা নাই বৰপেটা জিলাত। আজি এই বছৰ নতুন বছৰ 6 মাহ গ'ল, লাষ্টৰ দিনা আপোনাৰ মাৰ্চৰ লাষ্টত স্কিম লৈছিল, কেঞ্চেল কৰিছে, কেঞ্চেল কৰাৰ পিছতো এতিয়া প্ৰায় 6 মাহ গ'ল, 5 মাহ উকলিছে, এতিয়ালৈকে বৰপেটা জিলাত 1 টকাও চেংচন দিয়া হোৱা নাই। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জিলা আৰু বৰপেটা ইমান বেকৱাৰ্ড জিলা, জনিয়া বাগবৰ চেঙা সৰুক্ষেত্ৰী বৰপেটা সৰ্বক আদি কৰি গোটেই বেকৱাৰ্ড জিলাত 1 টকা চেংচন নোহোৱাৰ কাৰণ কি, আৰু কেতিয়া বৰপেটা জিলাত MGNৰেগাৰ চেংচন দিব, য'ত 980 কোটি টকা আমি ষ্টেটে এইবাৰ পাইছোঁ, কিন্তু বৰপেটা ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি যোৱাবাৰ দেখিছিলোঁ বৰপেটা জিলাত যে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে MGNৰেগাৰ কাম চেংচন দিব লাগে গাঁও সভাত পাছ হোৱাৰ পিছত, কিন্তু বৰপেটা জিলাত যোৱাবাৰ কি কৰিলে, একেবাৰে মাৰ্চৰ একেবাৰে শেষত একেলগে তেওঁলোকে 200 কোটি টকা আবণ্টন দিলে। আৰু 200 কোটি টকা আবণ্টন যেতিয়া দিলে, স্বাভাৱিকতে আমাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে যে অনগয়িং যিসমূহ কাম চলি থাকে তেতিয়া আমি নতুনকৈ আমি স্কিম আমি নিদিওঁ। আৰু তেতিয়া দেখিলোঁ যে বৰপেটা জিলাত বহু ধৰণৰ অনগয়িং কাম চলি আছে, কমপ্লিট কৰা নাই। গতিকে এইটো যিহেতু ৰাইজৰ টকা, এইটো MGNৰেগাৰ টকা হ'লে যে এনেকুৱা নহয় যে এইটো পঞ্চায়তে যি খুচি তাকে কৰিব, ৰাইজৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু দিছে, কিন্তু অনগয়িং কাম যেতিয়ালৈ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে বা যেতিয়ালৈ তেওঁলোকে ক্ল'জ নকৰে, তেতিয়ালৈ আমি ক'লোঁ কি তেতিয়ালৈ আমরা নতুন আমি স্কিম নিদিওঁ। এতিয়া আমি বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু চিওক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰতি মাহে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এটলিষ্ট 3টাকৈ পঞ্চায়তৰ স্কিম আপোনালোকে ধৰক, আৰু সেইটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু অকল বৰপেটা বুলি নহয়, মই ভাবোঁ MGNৰেগাৰ কাম যদি আমি সময়মতে যদি আমি উঠাবলগীয়া হয়, প্ৰতি মাহে যদি 3টাকৈ প্ৰতি পঞ্চায়তৰ যদি কাম আমি যদি দিওঁ, আৰু তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ কাম আমি সহজে আমি শেষ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ইয়াতো উন্নয়নো বেছি হ'ব।
আৰু এই ক্ষেত্ৰত ময়ো আপোনালোকক বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম যে আমাৰ বিডিঅ'য়ে হওক বা চিঅ'য়ে হওক যিমানবোৰ আছে তো অকণমান প্ৰেছাৰত ৰাখিব লাগে যে প্ৰতি মাহে যেতিয়া 3টাকৈ স্কিম আৰু কি 3টা স্কিম এবাৰ আপোনালোকে নিজে খুজি ল'ব যে এই মাহত কি 3টা স্কিম দিলে এইটো খুজি লয় তেতিয়াহ'লে বৰপেটাত যিটো বিসংগতি হৈছে এই বিসংগতিটো অসমত নহ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৰপেটাৰ যিমানখিনি আমাৰ এতিয়ালৈ যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক মই বিধায়কসকলক মই ধন্যবাদ জনাম মাননীয় বিধায়কসকলে স্কিম চেংচন দিয়াত লাগি আছে আপোনালোকে স্কিম নতুনকৈ চেংচন দিয়াত লাগি আছে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাম স্কিম সম্পূৰ্ণ কৰাত আপোনালোকে কোনটোৰ ওপৰত পইণ্টৰ ওপৰত ডেপুটি লিডাৰ কৈ আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাকালি বিজনেছ এডভাইজাৰী কমিটিত আপুনি আমাক মাতি নিছিল আৰু সদনখন ভালকৈ চলাবৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছিল আৰু আমিও সেই সময়ত আপোনাক সহযোগ দিছিলোঁ সেই সময়ত ৰুলছৰ কথা উপস্থাপন হৈছিল আমি আপোনাক কৈছিলোঁ যে শূন্যকালীন ব্যৱস্থাত যিটো আছে সেইটো ৰুল মতে যাওক যোনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সেই তেওঁ 5 মিনিট সময় কওক আৰু উত্তৰ দিওঁতাজনেও মন্ত্ৰীও 5 মিনিট সময় কওক সেই সময়ত যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা কৈ থকাৰ অৱস্থাত আমাৰ কেইজনমানে থিয় হৈ থকাৰ কথা কৈছিলে সেইটো আমি সহযোগ দিছিলোঁ যে সেই সময়ত লিডাৰ অফ দ্য হাউচে কথা কৈ থকা অৱস্থাত তেনেকৈ ক'ব নালাগে আমি এইটোও কৈছিলোঁ যে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যেতিয়া উঠে তেতিয়া যাতে সদনত আমাৰ কোনো সদস্যই সেই সময়তে নুঠে সেই সময়ত আপোনাক আমি সহযোগিতাৰ কথা কৈছিলোঁ কিন্তু আমি কুৱেশ্যনাৰৰ কথাটো যিটো আজি দেখা গ'ল সেই কথাটো তেনেধৰণে আলোচনা হোৱাৰ কথা মোৰ মনত নপৰে মই আছিলোঁ কুৱেশ্যনাৰৰ কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো পৰম্পৰা সকলো সদস্য কেতিয়াবা ইয়াত আছিল কেতিয়াবা তাত যদি আপুনি মূল প্ৰশ্নকৰ্তাৰ বাহিৰে যদি কোনো প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে ইমান এটা আমাৰ এনেই 45 দিন আমাৰ মিনিমাম আমাৰ এছেম্বলি হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ মাত্ৰ 26 দিন গোটেই বছৰটোত হয় আমাৰ যদি আমাৰ সদস্যসকলে যদি প্ৰশ্ন কৰাৰ সময়ত সকলো নিয়ম নীতি মানি যদি প্ৰশ্নই কৰিব নোৱাৰে পৰিপূৰক তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এছেম্বলিখনৰ প্ৰতি এটা অনিশা আহিব আপুনি কৈছে যে 50% সদায় উপস্থিত থাকিব লাগে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মূল প্ৰশ্নকৰ্তাৰ বাহিৰেও আমাক যাতে 5 মিনিটে হওক বা 10 মিনিটে হওক আমাক বুলি নহয় গোটেই সদনৰ মূল প্ৰশ্নকৰ্তাৰ বাহিৰে পৰিপূৰক হিচাপে আপুনি যিটো পৰম্পৰা চলি আছে দীঘলীয়াকৈ সেইটো নকৰি সদনখন ভালকৈ চলাবৰ কাৰণে আপুনি 10 মিনিট সময় যদি আমাৰ পৰিপূৰক সুধিবৰ কাৰণে বাকী মেম্বাৰ মূল প্ৰশ্নকৰ্তাৰ বাহিৰে সেই কথাটো আপোনাক এটা পৰম্পৰা আৰু আমাৰ ৰুলছ গোটেইখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ সন্মানীয় সদস্যসকল বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়কসকলে যি ধৰণৰ মানে চলিব খোজে সেইটো যদি এটা সকলোৱে একমতত হ'ব পাৰে ইয়াত অধ্যক্ষজনৰ ক'বলগীয়া একো নাই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি আমাৰ ৰুলবিলাকো আমি সংশোধন কৰি ল'ব পাৰোঁ কথাটো হ'ল আমাক 20টা অৰেল কুৱেশ্যন থাকে 20টা অৰেল কুৱেশ্যন জবাব দিয়াৰ পিছতো আমাৰ সেশনৰ সময়ত অৰেলি সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে তো সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন যেতিয়া কৰিব পাৰে তেতিয়া পৰম্পৰাগতভাৱে সেইটো সময় 1 ঘণ্টা ধৰা হয় এই 1 ঘণ্টা যি পাৰে সেইটো কৰি আহি থকা হৈছে কিন্তু যোৱাকালিৰ যেটো আলোচনা ইয়াত শূন্যকালীন অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰতো হৈছিল যাতে সময় সাপেক্ষে আমি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ মাজত কিছুমান বিতৰ্কৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা 10 ঘণ্টা সময়বোৰ কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যায় কিন্তু আমি সেইবোৰ মাইনাছ নকৰাকৈ চলাই যাওঁতে
আমাৰ মানে বাকী যিটো মূল বিষয়বোৰ মানে আলোচনা কৰিব লাগে সেইবোৰ সময়টো অলপ কম হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে যোৱাকালি এই বিষয়ত এটা ৰুল নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাবিলাক আমি কালি আলোচনা কৰা হৈছিল হাউচখন যাতে ভালদৰে চলে কোনেও কাৰো ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কি কয় যুক্তি তৰ্ক যাতে আনি নাথাকে সেইবোৰ যাতে হৈ যায় তেতিয়াই কোৱা হৈছিল মানে মোৰ ওপৰতে সবে ন্যায্য কৰা হৈছিল যে এজ পাৰ ৰুল আপুনি যাওক ইয়াৰ পিছত যদি কিবা থাকে তেতিয়া আমি আছো তো সেই হিচাপে কালি যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰেফাৰেন্স আহিছে হেতু অলপ আলোচনা হিত সময়ত যেটো হয় ফলে আমাৰ মানে যোৱাকালি প্ৰশ্নকালীনটো মানে আপোনাৰ সময় এনে মানে গুছি গল তো সেইবোৰ বিষয়টো আছিল হিতৰ কাৰণে যোৱাকালি এজ পাৰ ৰুল আমি সবে চলিব লাগে আৰু সময়টো মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি এই বিষয়ত সকলো সদস্যকে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলো যে এতিয়াৰে পৰা মানে আমাৰ নিয়ম অনুসাৰে যি আছে হেমতে চলিব আজি যেটো চলিছে 33 কোৱেশ্চন আমাৰ গৈছে আজি 33 মানে 13টা অৱশ্যে এটা মানে কিবা আছিল নট ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন আছিল তো আমি আজি 12টা কোৱেশ্চন আমি পাৰ কৰিছো আৰু যদি আমাৰ মাজত যুক্তি তৰ্ক নহলে হয় আমি 16টা কোৱেশ্চন আজি পাৰিলো হয় এতিয়া 20টা কোৱেশ্চন আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল যদি তাৰ মাজত আমি 5টা মানে কোৱেশ্চনৰ ওপৰতে মানে আমি কি কয় সবে সাপ্লিমেন্টাৰি কৰিব 10 মিনিটস 6টা পাৰিব যদি 10 মিনিট আকৌ কোৱেশ্চনাৰ যদি এক্সট্ৰা হয় তেতিয়া 5টা কোৱেশ্চন না যাব সাপ্লিমেন্টাৰি ক্ষেত্ৰত কনফিউজন আছে আমাৰ সন্মানীয় কিছুমান সদস্যসকলৰ যে সাপ্লিমেন্টাৰি কিয় নাই যেটো কোৱেশ্চনাৰে মানে কোৱেশ্চন কৰিছে আজি হেতুই উপৰোক্ত প্ৰশ্ন তেওঁৰ অলৰেডি প্ৰশ্ন দিয়া আছে উত্তৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন আজি কৰিছে হেতুই সাপ্লিমেন্টাৰি আজি আশ্ৰাফুল এক্সট্ৰা এজন সাপ্লিমেন্টাৰি কৰিছে কাৰণ কোৱেশ্চনাৰৰ পিছত তাত 2 মিনিট মানে বাকি ৰৈছিল তো আশ্ৰাফুলে এটা সাপ্লিমেন্টাৰি কোৱেশ্চন ইয়াত মানে কোৱেশ্চনাৰ নহলেও হ'ব দিছে কোৱেশ্চনাৰৰ পিছত কোনটো মানে ইয়াত এইটো নাই আপুনি সন্মানীয় সদস্য মই হিতৰ ওপৰত গৈছো যেটো আমাৰ ডাইৰেকশনস বাই দি স্পিকাৰ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা সিচুৱেশনত স্পিকাৰে যেটো প্ৰেসিডেন্স দিছে মানে যেটো নিয়মাৱলী বনাই থৈ আহিছে এটো মোৰ দিনৰ নহয় তেনে এটো ইয়াত আপুনি নাপাব আপুনি কিবা পাব কি কয় হেতু তো ইয়াত যি লিখিছে মই হেতুহে ক'ব ইয়াত আছে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চনসৰ ক্ষেত্ৰত এনি মেম্বাৰ with the permission of the speaker may put supplementary questions to a start questions after it is called by the speaker for the purpose of further eliciting any matter of fact regarding which any answer has been given but not more than 5 minutes shall be devoted for putting supplementaries to a particular question eta questioner oporot অকল 5 মিনিট হে সাপ্লিমেন্টারি হ'ব পাৰিব এটো মোৰ কথা নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ আমি চাইছো যে আমাৰ এই প্ৰশ্নবিলাক এইবাৰ আমাৰ বেছিকে আমি প্ৰশ্নবিলাক এবাৰ কৰিব পাৰিছো প্ৰায় 14টা মান প্ৰশ্ন আজি আমি দেখিছো অন্য দিনত আমাৰ 7টা সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছো আকৌ আমি মানি চলিব লাগিব যে সকলোৱে প্ৰশ্নটো পাওক অধ্যক্ষ মহোদয় স্পিকাৰছে ডিসিশন লয় ফাইনাল ডিসিশন তাই স্পিকাৰৰ ডাইৰেকশনস আপোনাৰ লোকে এতিয়া স্পিকাৰৰ ওপৰত যদি অভিযোগ উঠায় প্ৰিভিয়াস স্পিকাৰছ সকলৰ তো মই ডিৰেক্টিভ আৰু ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইয়াৰ মাজত যদি কণ্ট্ৰাডিক্ট হয় আসল আমাৰ প্ৰিন্সিপল কিতাপটো এইটোৱে আসল কিতাপ এইটোৱে আমাৰ ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰ ইয়াত আমি বেছিকে পাওঁ কি বেয়া হয় আমিতো বেছিকে প্ৰশ্ন পাইছো ন প্ৰশ্ন 5 মিনিট আজি এইটোৱে ভাল হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ভাবো আপুনি ডাইৰেকশনৰ কথা কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমিটো মূল যেটো ডাইৰেকশন যে মিনিমাম 45 ডেজ হ'ব লাগে হেতুৱে কৰিব পৰা নাই এটো মই কৰিবলৈ কৈ আছো মানে মই অধ্যক্ষ মহোদয় ইমান দিনৰ এটা পৰম্পৰা
আমি ভাবো যে আমি বিৰোধী পক্ষৰ কথা বতৰাবিলাক শুনিবলৈ চৰকাৰে বিচৰা নাই, সেইকাৰণেহে আমাৰ সময়খিনি কাটি দিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছো, পৰম্পৰা যিসকলে আজি কৈ আছে সেইসকলে ইয়াত থাকোঁতেও সেই অৱস্থাই আছিলে, 3টা-4টাকে আপোনাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলে। বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছো যে যিটো পৰম্পৰা চলি আছে, অন্তত মূল কুৱেশ্যনাৰৰ বাহিৰে আমাক 10 মিনিট বা 5 মিনিট আপোনালোকে যদি প্ৰশ্ন কৰিব নিদিয়ে, তেতিয়া এছেম্বলিখনৰ প্ৰতি অনীহা আহিব, আৰু যাৰ প্ৰশ্ন নাথাকে তেওঁ এবচেণ্ট থাকিব, নাহিব, কাৰণ বহুত যুগুতাই আহে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে পৰম্পৰা আৰু ৰুলছ দুটাৰ ভিতৰত ৰাখি আপুনি যদি এই কথাখিনি কৰে, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে এই কথাখিনি আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। আপুনি এবাৰ এই কথাখিনি চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অৱশ্যে আজি এটা কথা ভাল হৈছে, মানে কুৱেশ্যন 13টালৈকে গৈছে, আমাৰ বহুত এটা ভাল হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ কোনটো যে ছাপ্লিমেণ্টাৰীত আদাৰ দেন কুৱেশ্যনাৰ যদি আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে যদি খুব কনচাইজ ৰিপ্লাই দিয়ে, যদি এনেকুৱা হয় যে এজন যদি কুৱেশ্যনাৰে যিটো ছাপ্লিমেণ্টাৰী কৰিলে 1 মিনিটত, যদি বাকী 4 মিনিট যদি মন্ত্ৰীয়ে এই 1 মিনিটৰ ৰিপ্লাই দিওঁতে 4 মিনিট খাই দিয়ে, তেনেহ'লে এই কুৱেশ্যনাৰজনেই ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী নাপাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কুৱেশ্যনাৰে যদি 1 মিনিটৰ কুৱেশ্যনটো কৰে, মন্ত্ৰীয়েও পৰাপক্ষত 1 মিনিটৰ টু দ্য পইণ্ট আনচাৰটো দি দিলে, এনেকৈ দুটা দিলে, তাৰপিছত আৰু বেলেগ কোনো ছাপ্লিমেণ্টাৰী বেলেগে তেতিয়া চান্স পাব, নহ'লে বেলেগে চান্সেই নাপাব। মন্ত্ৰীয়ে 4 মিনিট নহ'লে বেলেগে চান্সেই নাপাব, এই কথাটো হ'ব লাগে। কৈ থাকক, মই এৰিয়ে দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত কথা পাতি থাকক, মই অলপ চাই আছোঁ। স্যাৰ, কথাটো এনেকুৱা, আজি যোনে কুৱেশ্যন আনিছে সকলোৱে পাইছে, 10জনে পালে, কুৱেশ্যন আনিলে আপোনালোকে পাবই। 14জনে, আজি 14জনে পালে। দাদা মই কৈছোঁ, শাসক পক্ষই গোটেই সদনখন ছাৰ বিশেষকৈ পৰিচালিত হয়, আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান ইয়াতে মানে হেৰি থাকে, স্কোপ থাকে, ডিভাইচ, কুৱেশ্যন আৱাৰটো অন্যতম। সেই গতিকে ছাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ক্ষেত্ৰত ছাৰ যদি বিৰোধী পক্ষক এটাকৈ দিয়ে কমেও, মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাক কোৱাটো মানিছোঁ মই যে 5 মিনিটৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, কিন্তু যদিহে যিহেতু আমাৰ কথাখিনি থাকে, সেই গতিকে কমচে কম বিৰোধী পক্ষৰ এজনকৈ সদস্যক যদি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এটাকৈ দিয়ে, মই এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই বিষয়টো এনেকৈ থাকক, আমি চাওঁ আৰু বিবেচনা কৰি ফালে। এটাটো হ'ল আমাৰ বিধানসভাৰ বহুত নিয়ম নীতিবিলাক আজিৰ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অলপ সংশোধন কৰি ল'বলগীয়া আছে। আমাৰ ৰুল কমিটি অলৰেডি আছে, মই অলৰেডি মানে কৈয়ে আছোঁ যে আমি অতি মানে শীঘ্ৰে আমাৰ ৰুল নহয় কোনটো এতিয়া মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, সন্মানীয় সদস্য, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এই বিষয় ইয়াত ডিবেট কৰি সেটেল হোৱা নহয়। ৰুল কমিটিত সকলো পাৰ্টিৰে আছে, চবে কথা পাতি আমি লাগিলে বিধানসভা 2 মাহ পাতক, এদিনত অকল এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কথা পাতিব, সেইটো কৰি ল'ব পাৰে, ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। যদি কয় ন কুৱেশ্যন আৱাৰ, কোনো বস্তু নাথাকিব, বিল হ'ব, বিলৰ ওপৰত ফুল ডিছকাশ্যন হ'ব, আদাৰৱাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱাৰ্কিঙৰ ওপৰত দিনটো ডিছকাশ্যন হ'ব, যেনেকৈ কৰি লয়। গতিকে সেইটো আমি ৰুলত কৰি ল'লে হ'ল, ৰুলত সকলো আছে, ইয়াতো মই ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। কোনো হাউচত এছেম্বলিত মানে ৰুল আলোচনা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত নহয়, এইটো পাৰ্টিৰ মজিয়াত হ'ব, কিন্তু এছেম্বলিত নহয়। তাৰমানে বুজি নাপাওঁ আপোনালোকে ৰুলত তেনেকুৱা নহয়। মই নাজানো আপোনালোকে কোনটোত ভুল বুজিছে। ৰুল কমিটি আছে, ৰুল সংশোধন কৰি ল'ব লাগে। বিধানসভাৰ বিষয়ে আলোচনা বিষয় নাই। মই কালি BSCত নাছিলোঁ, মোৰ কিবা এটা কালিতো LOP ডাঙৰীয়া BSCত আছিলে, BSCত আছিলে নিশ্চয়। কোন আছিলে? ডেপুটি স্পিকাৰ, কালিতো আপুনি BSCত আছিলে। এটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী, আৰে কালিতো উপদলপতি ডাঙৰীয়া আছিলে, হ'ব লাগে, পৰহিদিনা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মই সদান বৰুৱা, সময় বৰুৱা, এতিয়া আপোনালোকে মই যেতিয়া প্ৰস্তাৱ দিওঁ BSCত যে 2টা বেলা বহিব লাগে, যিহেতু আমি বিধানসভাত আহিছোঁ, আপোনালোকে কোনেও সেইটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক নহয়, মানে 2টা বেলা বহাৰ কাৰণে।
আমি ইমান পইচা খৰচ কৰোঁ মানে সেই বিধানসভাৰ কাৰণে, গতিকে দুইটা বেলা বহওঁতে আমাৰ মানে কি অসুবিধা হয়, দুইটা বেলা হ'লে আমি এটা এটা বিষয়ত 4 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা ডিছকাশ্যন কৰি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে 2 বেলা কৰাটোতো আমি মান্তি হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মই কৈছোঁ 2 বেলা নকৰিলে আমি দিনটো বঢ়াব লাগে। দিন বঢ়াটো কালি আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ছিনিয়ৰ আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মানে সেই বিষয়ত আলোচনা কৰি পেলে আমি 1 সপ্তাহৰ সলনি 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ বাকী দিনটোত আৰু বাজেটত আমি যাহাতে 4 সপ্তাহলৈকে আমি মানে সেশনটো বহিব পাৰোঁ। এইটো অলৰেডি অল পাৰ্টিটো সেইদিনা ডিচাইডেড আৰু যোৱাকালি বিএছএটো সেইটো আমি এণ্ডৰ্ছ কৰা হৈছে। গতিকে দিন বাঢ়িম আৰু এটাতো ঘণ্টাই ঘণ্টা কথা পাতিব পাৰে। আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখোঁ, আমি যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টটো চাওঁ যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় ৰাতি 12টা 1টা হ'লেও ডিছকাশ্যনটো চলি থাকে, কাৰণ ইটোৰ কাৰণে বিধায়ক ইটোৰ কাৰণে সংসদ। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰিব তেনেকৈ হ'ব। আজিৰ প্ৰশ্নৰ মানে উপৰোক্ত প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰতো মই সেইটোৱেই কৈছোঁ, ৰুল কমিটি আছে, মই অলৰেডি কৈছোঁ এই ৰুলবিলাকৰ এতিয়া আপোনালোকে এইটো মান্তি হোৱা নাই, এইটো ডেফিনেটলি যেতিয়ালৈকে সংশোধন নকৰে ইয়াৰ ওপৰত মই ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। নহয় মই প্ৰেচাৰাইজ কৰিছোঁ, স্পীকাৰ কেতিয়াও ৰুল বনাব নোৱাৰে অকলে, স্পীকাৰ কেতিয়াও মানে সব বিষয়বিলাক অকলে অকলে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। সেইটো আগৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন আছে, এইটোতো মোৰ নহয়। আপোনালোকে বিধায়ক হয়, সংসদীয় নিয়ম নীতি যদি নামানে তেতিয়াতো মোৰ উপায় নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, বক্তৃতা দিয়া অৱস্থাত কোনোবাই থিয় হ'লে আমি বহি দিবলৈ কম, স্পীকাৰে কথা কওঁতে কোনোবাই কথা ক'লে আমি বহি দিব কম। সেইটো যদি অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এই কথাবিলাক হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি ক'লে আমি কোনদিনা ক'লো যে পিছবেলা নবহো, সেইটো কৈ লাভ নাই নহয়, এটা ৰুলটোহে নামানে আৰু ৰুলৰ কথা কৈ কি লাভটো আছে? এই হাউচখনত ৰুলৰ কোনো কথাই সন্মানীয় সদস্য, মই কৈছোঁ যে ৰুলটো কি হ'ব, যিটো ৰুলৰ কথা ৰুলৰ বিৰুদ্ধে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, এইবোৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰি কি হ'ব? সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ৰুল কমিটি আছে, ৰুল কমিটিয়ে সেইটো কৰক, মই ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। কিন্তু সেইটো নহয় যে মোক ইয়াতে পদত ৰুলৰ বিপক্ষে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিয়াটো সেইটো কেতিয়াও কোনো নিয়মৰ কিবা কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইটো মই নোৱাৰোঁ। নাই, সেইটো নিয়ম আছে, হাউচ ত্যাগ কৰি যাব পাৰে, এইটো নিয়মত আছে, তাত মই আপত্তি নকৰোঁ। তো আপোনালোকে 5 দিন আহিলে মই আপত্তি কৰিব নোৱাৰোঁ। না, আপোনালোকে যেনেকৈ কয় এনেকৈ হ'ব। ধন্যবাদ। সন্মানীয় সদস্যসকল, কাৰ্য উপদেষ্টা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আছে। অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনাৰ নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 230(1) অধীনত 2022-2023 চনৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহ সম্পৰ্কত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন দল আৰু নিৰ্দলীয় সদস্যক উপযুক্ত সময় আবণ্টন দিয়াৰ বাবে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা ইংৰাজী 12 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী অন্ত পৰাৰ লগে লগে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পূৰ্বে ঘোষিত 14 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ দিনটো শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ তিথি উপলক্ষে চৰকাৰী বন্ধ আছিল যদিও উক্ত বন্ধৰ দিনটো সংশোধনী কৰি 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হয়। সেয়েহে অসম বিধানসভাৰ চলিত শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ সদনৰ সকলো কাৰ্যসূচী অপৰিৱৰ্তিতভাৱে অহা 14 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে সদনত আলোচনা কৰাৰ বাবে সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ অহাকালি বন্ধ আছিলে আগৰ লিষ্টত, কিন্তু অলপমান খেলি মেলি হৈছে, চৰকাৰী বন্ধৰ কাৰ্যসূচী পৰহি, সেইকাৰণে পৰহিৰ গোটেই বিজনেছ অহাকালি লৈ অনা হৈছে। গতিকে অহাকালি সেশন হ'ব নহ'ব বুলি ভাবিব নালাগে, আৰু সেইটো কালি বিএছচিত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সভাই অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত সদনৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়ত সকলো দলৰ সদস্যৰ মুঠ সংখ্যা 50% সদস্যৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সদনৰ মজিয়াত কৰ্থন প্ৰস্তাৱ ওপৰত, বাজেটৰ ওপৰত, সাধাৰণ আলোচনা, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত আলোচনা ইত্যাদিৰ সময়ত বিধানসভাৰ বিভিন্ন দল গোটেই নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ আধা ঘণ্টা আগতে নামৰ তালিকা অধ্যক্ষৰ ওচৰত লিখিতভাৱে দাখিল কৰিব লাগিব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উপৰিও
অহা 13, 16 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে সদনৰ কাৰ্যসূচী দুইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সভাত 2022-23 চনৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিম্নলিখিত পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰীৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত 14 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তলত দিয়া ধৰণে পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰী কেইটা অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আলোচনা কৰাৰ বাবে লোৱা হয়। ক্ৰমিক নম্বৰ 1 মঞ্জুৰী নম্বৰ 57 দাবীৰ নাম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰিত 1 নম্বৰ। 1 নম্বৰত আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব, তাৰে গ্ৰামোন্নয়নৰ ওপৰত হ'ব, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নহয়, পঞ্চায়তৰ ওপৰত হ'ব, গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ওপৰত হা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত হ'ব, হয়। গ্ৰামোন্নয়ন হয়। মানে অসমীয়া ইংৰাজী গ্ৰামোন্নয়নটো মই অলপ 57 নহয় 57 আৰু 63 নহয় 57 পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ আমি গ্ৰামোন্নয়নটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব মানে লিখাটো, কিন্তু পঞ্চায়তৰ ওপৰত আছিলে ন আলোচনাটো, এটা কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা 57 আৰু 63। তাৰপিছত জলসম্পদৰ ওপৰত হ'ব মানে মঞ্জুৰী নং 63। আলোচনাৰ বাবে সময় তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে আবণ্টন দিয়া হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 1 ঘণ্টা 45 মিনিট, বিত্তমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ সহ। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ 45 মিনিট, অসম গণ পৰিষদ 15 মিনিট, সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা 25 মিনিট, ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল 11 মিনিট 40 ছেকেণ্ড, বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট 5 মিনিট, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া 1 মিনিট 40 ছেকেণ্ড, নিৰ্দলীয় 1 মিনিট 40 ছেকেণ্ড। আশা কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মাননীয় সদনৰ অনুমোদন আছে। কোনটো নহয় মানে গ্ৰামোন্নয়নো হ'ব, ইয়াত মানে ভুল হৈছে লিখাটো, হ'ব এইটো সংশোধন কৰা হ'ব। আৰু এইটো মানে এইটো কিবা মঞ্জুৰী আছে কাৰণ ফাইনেন্স কিবাৰ কাৰণে হা এপ্ৰিচিয়েশ্যন বিলখন ডিছকাশ্যন হ'ব না নাই, আমি এইটো ঠিক কৰি ল'ম বাকীটো। তো এতিয়া আমাৰ আইটেম নম্বৰ 3 আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আৱাৰ্ড, আৰু প্ৰথমতে আব্দুল